ब्रिटिश लोगों के जुल्म ने जदों लताड़ना शुरू किया भारत वासियों नूं बगावत शुरू हुई है। सिख हिंदू मुसलमाना ने भारत नूं आज़ाद करवाउण लई कुर्बानियां दित्तियां। जदों कुर्बानियां वाल झात मारदे हो ते तकरीबन 121 फांसियां होईयां ने भारत की आज़ादी लई, जिहदे चों 93 साडे सिख सन। 2626 बंदियां नूं उम्र कैद हुई है, जिहदे चों 2147 सिख सन। जदों जलियांवाले बाग जनरल डायर के हुक्म विच गोली चलती है, 1300 देश की खातर प्यारे शहीद होए ने, जिन्हां दे विचों 799 सिख सन। जे शहीदियां बाबत जाणो जां जेलां विच डके हुए कैदियां बाबत जाणो ते समझ पवेगी आबादी चाहे साडी 1.5-2% सी, पर कुर्बानियां सिख धर्म ने 90% कीतियां भारत नूं आज़ाद करवाउण दे लई। गोरे भारत छड्डण लगे ने। सरदार कपूर सिंह IAS सारे तुसीं वाकफ हो। वो जिक्र करते ने भी ब्रिटिश साम्राज जदों भारत नूं छड्डण लगा है तो उन्हां भारत दे राजसी हक बाबत 3 प्रजातियां नूं गिणिया है, जो कम्यूनल अवार्ड दे विच लिखिया गया है। तस्लीम कीतियां 3 प्रजातियां भी भारत वर्ष के असल मालक प्रभु सत्ता मानण वाले सिख हिंदू ते मुसलमान ने, क्योंकि ये तिने इत्थे प्रफुल्लत हुए ने। खैर गल ये उठी भी देश के 3 हिस्से किए जाणगे। मुहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिश हुक्मराना दे सामे ये बात पाउंदा है भी असी हिंदुआं नालों वख होना है, सानू खतरा है, हिंदू मत मुसलमानां नूं अपने विच जज़ब कर लवेगा, तो सानू चाहे छोटा आलना ही दे दिओ, भावें अद्धी बुरकी मिल जावे, गुलामी दे 36 प्रकार दे पदार्थ खाण नालों वो भी चंगी है। सो पाकिस्तान होंद विच आया। जदों सिखां नूं पुछया गया, साडी लीडरशिप नूं पुछया गया ब्रिटिश आगूआं वल्लों भी तुसीं सिख होमलैंड वखरा लै लो, क्योंकि ब्रिटिश राज दे समय जदों भारत सारा गुलाम सी, तुहाडा पंजाब मुल्क वखरा सी, आज़ाद सी। तुसीं आज़ाद मुल्क दे मालक सो, अपना आज़ाद मुल्क लै लो। दूसरा, जदों वर्ल्ड वॉर लगी है, इंडियन Sikhs played a key role in the British Army during World War I। इंग्लिश के विद्वान लिखते ने सिखा ने बड़ा बाहुबल दिखाया, ब्रिटिश फौजां दा पक्ष लैके जंगां लड़ियां, हज़ारां सिख शहीद होए ने वर्ल्ड वॉर दे विच। ब्रिटिश लोग इस गल तो भी खुश ने। सो उन्हां आखिया भाई तुसीं अपना वखरा देश लै लो। इत्थे फिर नेहरू ते गांधी ने शब्द जाल विछाया है, वाक छल प्रगट किया है। सिखां नूं आखण लगे सिख ते हिंदू दा 9 मास दा रिश्ता है। सनातन मत दी रखिया दे लई गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खालसा पंथ साधिया। जंजू दी रखिया लई गुरु तेग बहादुर साहिब ने शहादत दी अवधि माणी है। जे आपां दोवें धिर वख-वख हो गए ते ए अली जिन्ना वर्गे ए पाकिस्तान वाले साडा दोवां धिरां दा ही खात्मा करके मालक बन जाणगे। वादे कीते गए, मते पाए गए। अखे भारत वर्ष की आज़ादी दे लई सब तो वध सिख कौम संघर्ष कर रही है। तुहाडी घालना बयान नहीं कीती जा सकती। सिख भाइयो, भारत वर्ष दे विच इकट्ठे रहिए, हिंदू भरावां दे तुल तुहाडा बराबर दा हक होएगा इस देश दे अंदर। और उत्तरी भारत दे विच तुहानू वखरा खिता दिता जावेगा। पंजाब तुहाडा होमलैंड होवेगा, जिथे धार्मिक अते राजसी आज़ादी तुहानू मिलेगी, तुसीं आज़ादी दा निग मान सकोगे।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਗਈ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਕਪਟੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਲਿਆ। 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੋਕ ਚੜੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂ। 3 ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਟ ਗਏ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ, ਜਵਾਨੀ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। IAS ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੰਘਿਆ। ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੜੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੁਰਜੀਤ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕਸਬੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਠਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ। 1000 ਵਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1001 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗੜਾ। ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਟੁਕੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਘਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ, ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੋਂ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ ਜਾਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਸੂਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਗਊ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੀਰ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਹਾਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸਣਾ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਦੱਸ ਕੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। 4 ਬੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ
ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਥਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਲਾਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। 37 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਲੂਸ ਉਦੋਂ ਕੱਢੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੇ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਲੜੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਬੜੀ ਨਿਡਰ ਹਸਤੀ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਆ ਕੇ ਨਿਭਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੱਢੇ, ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸੀਸ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਾਈ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਲਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਕਤ ਡਰੈ ਜੇ ਖਸਮ ਸਮਾਰੈ, ਡਰ ਡਰ ਪਚੈ ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਚਾਰੈ। ਡਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ 1700 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 1978 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਥਾਪਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਡੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਨਿਹੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਲਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਭੁਗਤਾ ਲਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਇਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ